салому алайкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Алиакбар. Имрӯз як мавзӯе гирифтам ки барои ҳамаи мо мардуми тоҷик муҳим аст ва зарур аст. хостам ки барои шумо фаҳмонам. акнун мо ба шумо хизматрасонии визаҳои кишварҳои бешумори дунёро бо кафолат таъмин менамоем. агар шумо ниёз ба таҳсил дар хориҷ ё визаи корӣ ё сайёҳӣ доред, мо ба шумо ин имкониятҳоро бо кафолат пешниҳод менамоем. шумо низ имкон доред ки пайваста аз саҳифаи фейсбукии мо маълумотҳо ва имкониятҳои навро пурра дастрас намоед. фаромӯш накунед, агар шумо гӯед аз канали ҳамнаво омадем, ба шумо 25% тахфиф пешниҳод мешавад аз нархи умумӣ. рақамҳо барои занг задан +992 911 07 45 57 ва бо тариқи WhatsApp, Imo, Viber дар тамос бошед. ҳар яки мо дар муҳоҷират ҳастем. шахсан худам дар дур аз ватан ҳастам, яъне дар ғарибӣ ҳастам, таҳсил мекунам ва инчунин ҳастанд бародарон ва модароне ки дар ғарибӣ мисол кору фаъолият мекунанд, ризқи рӯзӣ мекобанд, меёбанд, худованд ризқи рӯзиро медиҳад ва ҳаракат аз мо аст. барои ҳамин ҳеҷ гап нест. ин ҳам барои мо як имтиҳон аст ки худованд имтиҳон мекунад ва мо бо саброна мисол кору фаъолият мекунем ва ризқи рӯзии худро мекобему меёбем. барои ҳамин ҳамеша дар ёди ватан бошем, бояд ватан дорем. ҳозир ман як мисол меорам дӯстони азиз. фикр кунем ки мисол як давлати дигар мерем. хуш, як давлати дигар мерем. дар он ҷо шумо раводидтона нигоҳ мекунанд. як моҳ муҳлат дорем ки дар он ҷо бестем. баъд як моҳ дигар моро ҳеҷ кас раҳ намедиҳад. фақат кӯшиш мекунему, саргардон мешавем, документ мекунему ва дигар корҳоро мекунем ки дар он ҷо моро раҳ диҳанд. барои ҳамин мо шукр мекунем ки хай омадем ғарибӣ, кору фаъолият мекунем, боз мерем ба ватан, озод мегардем. чӣ қадаре ки мисол дар хориҷо, мисол дар Америка бошад, дар дигар ҷойҳо ки гардем, ватан аст. ватан мекашад, ба худаш мебарад. чӣ хеле ки бошад, чӣ қадар ки зиндагӣ бисёрам хуб бошад, аммо ватан дигар аст. барои ҳамин шукр кардан дар кор бародарон, ин ҳамаш насиби мо аст ва мо бояд шукр кунем ки мисол ҳамин чиза барои мо доданду тани сиҳат дорем, кор мекунем ва ризқи худро меёбем ва ҳамеша бояд мо дар ёди ватан бошем. ватан дигар мо ягон чиз надорем. ватан набоша мо дигар ҳеҷ чиз нестем. барои ҳамин бояд фикр карда ва дар куҷое ки бошем мисол фикри ватанро кунем. мисол мо дар хориҷа ҳастем, таҳсил мекунем, дар ин ҷо мепурсанд мисол аз куҷо ҳастем, мегӯем аз Тоҷикистон. баъзешон намедонанд ва мо ҳаракат мекунем ки мегӯем ки Тоҷикистон дар ин ҷо аст, ин хел чизо аст. ҳамаша мефаҳмонем ки мисол айб нашавад. ва ман тасмим гирифтам ки дар ҷумҳурияи Туркия мисол як видео кунам ки оё Тоҷикистонро медонанду мешиносанд. як видео карда будам, ман линкашро дар поён мемонам, баъдан дар омада тамошо кунем. мисол пурсидем, як хелеш рост дигар намедонам дар куҷо аст ва мо ҳаракат кардем ки мисол баъди гап задан мисол фаҳмонем ки Тоҷикистон дар ин ҷо аст ва бисёрам шод шуданд ва мо ҳам шод шудем. 50 000 нафар тамошо кард ин видеоро. ташаккур мегӯям ба ҳамаи шумо. дӯстони азиз, чӣ қадар дар бораи ватан гап занем кам аст. барои ҳамин бояд мо ҳамеша дар ёди ватан бошем ки ин ватан ҳам барои мо як амонат аст. барои ҳамин амонатда хиёнат накунем ва ҳамеша фикру ёдамон дар ватан бошад. ва мегзарем ба қисми видео. ҳеҷ гоҳ мо пири мазҳаби худро дорем ва мазҳаби худро дорем. мо бояд имони худро нафурӯшем. хиёнат накунем. зиёдаравӣ ҳеҷ маъниеро надорад. зеро караму раҳмати худованд беҳаду ҳамарӯз аст ва муъмин бояд аз он пайваста ғизо гирад. яъне зиндагӣ танҳо бо моҳи рамазон ба охир намерасад. шахси савобҷӯй метавонад амалҳои хайрро дар вақтҳои дигар ва умуман тамоми умр анҷом диҳад, вақте ки дар қайди ҳаёт аст, вақте ки имконият дорад. махсусан таълимоти пири мазҳаби мо имоми аъзам ва шогирдони ӯ ки намунаи олии тарғиби исломи мӯътадил ба ҳисоб меравад, барои мардуми мусулмони мо басо зарур мебошад. вобаста ба моҳи шарифи рамазон дар таълимоти пешвои мазҳаби ҳанафия имоми аъзам таъкидҳои зиёд ҷой дошта. аз ҷумла ӯ худдорӣ намудан
از سخنهای ناشایسته و رفتار ناپسندیده، یعنی نگاه داشتن پاکی زبان و عملهای شایسته را امری حتمی دانسته، آداب بلند معاشرت و با محبت و صمیمیت معامله کردن به نزدیکان و اطرافیان را شرط مهمی تقواداری می‌دانست و رعایت آن را از طرف پیروانش واجب می‌شمارید. پاک نگاه داشتن زبان و رعایت مدنیت معاشرت بهترین نشانه ملت صاحب تمدن میباشد. بسیار مهم است. امام ابو حنیفه صفای قلب و آداب نیک و حمیده را حسن باطن و زینت ظاهری مسلمانان دانسته تاکید کرده است که اگر شخص برای رضای خدا در ماه رمضان یک عمل خیر را انجام دهد، به شخص برابر است که 70 عمل فرضی را در غیر ماه رمضان انجام می‌دهد. دور بزرگان ما می‌فرمایند حکمت این فرموده ها نه تنها در شماره رحمت بلکه در عادت کردن و عملهای خیر است که انسان در طول عمر خود آنها را انجام می‌دهد. با قناعتمندی ذکر می‌نمایم که خصوصا سالهای آخر در کشورمان دست کمک دراز کردن به یتیمان و معیوبان و نیازمندان و کم بضاعتان از جانب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه به همت بلند طرف به عنعنه نیک تبدیل یافته ایستاده است. اگر به یادتان باشد، اصلا حاضر چندین برآمدهای خود گفتم، تکرارش هم باز میگویم، اصلا کار ثواب آب دادن است. یک کاسه آب نوشابه به یک مسافری راهگذر دادن است. وقتی آب طلب میکند محتاج به آب است. دوستان عزیز، من نامبر کردم بعضا مشکلات هایی که در اوضاع جامعه و در عموما 80% اهالی ما که در دهات زندگی میکنند، این پرابلم های اجتماعی جدی هست که مردم ما را میتواند اگر در یک 2-3 سال برطرف کنیم خیلی مشکلیشان سبک گرداند. یک مثال میارم. من در ناحیه بلجوان بودم، در جماعتی سر خاصار که بی نهایت قریب که راه ندارد و همون درای سیلابه سنگاب میروند. ده ها اهالینشین مکتب ها در هر یک دیه های خورد. شخصی صاحبکار پدر و مادرشان بابایشان از همون مرکز سری خاصار بگیم دیه شیدان بودن، در آنجا رفته چیکار کردند؟ یک مرکز سلامتی خورد ساختند و 15 کت برای تولد کردن مادران، تولد خانه با تمام شرایطش. ببینید چقدر کاری ثواب. اگر خدای ناخواسته مادر برای تولد کردن از جماعت خودی سری خاصار از دیه شیدان تا مرکز ناحیه بلجوان مرکز آوردن، به درون اون سنگا زده آوردن، در نیمی راه یا وفات میکنند، یا حادثه دیگر میشود، یا که در راه در درون داخل ماشین تولد میکنند. چقدر کاری ثواب. یک سال نه این کاری ثواب خیر. خب با اوراق گذشتگان پدر و مادر و خودش بعدی سرش نیز دعای نیک میکنند و کاری ثواب یک عمر است، جاودانی است. نه اونقدر مبلغ زیاد میرود، نه اونقدر مبلغ زیاد میرود. یا بنگاه طبی در یک دیه. ما فرزنددار هستیم، اولای و حساب میماند در یک عائله 7 فرزند است. خب هر واقعه شدنش ممکن، شب، نیمی شب، روز. چیکار میکنیم؟ با پیش کی میرویم؟ یا اینکه در مرکزهای سلامتی در همین دیه‌های اهالینشین کلان چنین کار کردن، نه در نزد اون یک اتاق برای خدمت کردن که طبیب روز معین ساعت معین در آنجا می شود. پدر و مادران آنهایی که میخواهند خدمت کنند فرزندان خود را بردن در خود همانجا در دیه خدمت میکنند.
صحت سلامتی آنها تامین می شود، سرسان و سرگردان نمی شوند، خراجات زیادی نمی کنند. یا سرتراشخانه در یک دهه کلان 3 4 5 هزار در بعضا جماعت های ما تا 25 هزار اهالی زندگی می کند. چرا در آنجا سرتراشخانه نباشد؟ خانه کاشانه حسن میگوییم. برای چی میگویم؟ من 3 فرزند هستیم، 500 عائله در دهه باشد، 500 عروس، یک نفری از سر اهالی 500 عروس. عروس ها همیشه امروز میروند. کاشانه حسن در کار است. این چیزی طلبات زمان است. ما این چیز را حتما به اینا باید گرفتن آماده کن. این هم جای کاری، هم سطح بلند خدمت رسانی به اهالی همون دیه ها. این هم مدنیت است، این هم زیبایی پرستی است. یا اینکه حمام، هر یک عائله دارد در خانه حمام. نه، وقتی که انسانی که میخواهد بگیم اینم از لحاظ شریعتی تا یک جزء اطاعت و عبادت هم چی است؟ این پاکیزگی است. پاکیزگی جسم. طهارت کردن چی معنا دارد؟ همینطور نیست. وقتی آدمان 30 سال کلان سال یا میانه سال در دهات، اکثریت که میخانیزاتور دهخان دیگر هستند با کسالهای شمالکشی دیگر، وقتی در یک هفته یک مراتبه میروند یا بیگرم یا آببوغ میگیرند، رگهای خورگرد وسیع می شود، دردی بدنشان 2-3 روز کم می شود، پس می گردد، جانشان راحت می کند و ثواب چقدر دعای نیک می کنند. کردن اینم نه آنقدر خراجات زیاد را طلب می کند، فقط ذوق داشتن مانده کن. یا اینکه یک کارخانه خودی 10 15 20 نفر در یک دهات دوزندگی کردن برای مکتب بچه ها، سر لباس مکتبی مکتب های همون جماعت دوزاندن. یا اینکه همه دوزنده نمی شود. دامله های محترم ما میرن، جلک ها مانا، جامعه ها مانا می دوزن میتیان. دیگر کارهایی که میرسد وای میکنیم سری وقت. فرزندان مانده از آن جمله. با 10 ها 100 های جوان دختران دیگر صاحبی کسب، صاحبی هنر می شوند. این را حتما در ظرف 3 سال در هر یک دهه اهالی نشین صرف نظر از شماره اهالی حتما بنیاد میکنیم، میسازیم و به خدمت خلق میتیم در یک جایگی. سلامت باشید. راه کوچه همون خیابان که لای است دهه، اگر صاحبکار یا تاجر یا خادم دین خب ملای همون دهه دارد درآمد، ما میدانیم چقدر کیسه را قیچی محکم نکنیم میبیاد. از حساب همون درآمدها 100 متر راه 200 متر راه را به قدر امکان به قدر اگر سنگفرش کرده اسفالت کند، پای مردم لای نشود، چقدر کار ثواب است و میدونن کی کرده است. دعا میکنند، دعای خیر میکنند تا وقتی که مردم هست دعای نیک میکنند، دعای خیر میکنند. چقدر ثواب یک وقت نه، یک روزه نه. اینا شما خوبتر میدانید. 2 طایفه مردم میتوانند نه حج کنند نه طاعت عبادت. حج اونا قبول است. همه اولا آنهایی که پدر و مادر خود را مهربانی میکنند، خدمت میکنند، مخصوصا در ظرف سال کلان سالی خدمت میکنند، نگاه بینشان میکنند و دعای نیک آنها را میگیرند، میتونند حج نروند. خوش بینندگان عزیز، فکر میکنم که به همه شما پسند آمد برای دستگیری تنها ویدیو را پهن کنید در ایمو، واتساپ، ادنکلاسنیکی و کانتکت دیگر شبکه‌های اجتماعی پهن کنید که باز هم ویدیو رولیک‌های خوب رو برای شما پیشنهاد میکنم. همیشه در یاد وطن باشیم و انشالله که هممون با وطن برمیگردیم و با پیش پدر و مادرمون باقی در پناه خداوند باشید. وقتی که تاجیکستان در خاک و سرمان روای مطلق دارنده کمان بود، سرمان روای
جوان کشور لرزاز بیم جان بود سرسان خانه ویران از دست جاهلان بود پیر جوان کشور لرزاز بیم جان بود سرسان خانه ویران از دست جاهلان بود تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت تو آمدی به میدان پیشوای ملت گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت